In the previous lecture, we were discussing about the concrete technology. For making a concrete, we required the dry materials as like cement, fine aggregate, coarse aggregate, and sufficient quantity of the water. And mixing of these materials, we are making the concrete for making a for constructing a civil engineering structures. Apart from that, the properties of the cement, the properties of the fine aggregate, as well as the properties of the coarse aggregate. Discussing in details. So for making a concrete, we are using the raw materials as like cement, fine aggregate, and coarse aggregate, as well as sufficient quantity of water for making the concrete. The properties of the cement, the properties of the fine aggregate, as well as the properties of the coarse aggregate, we are discussing in the previous chapters as like cement and aggregates. In this chapter, we are discussing about the concretes. The concretes, the concrete is a materials or mixture which are prepared by using the materials, the raw materials as like fine aggregate, cement and coarse aggregate with the suitable proportion of the water. And for making this concrete, we are using this concrete for constructing a civil engineering structures. And the importance of the concrete in the civil engineering field is very important because while constructing a any type of the civil engineering structures as like roads, buildings, dams, bridges, flyovers, culverts, and so on. The materials used is basically first one is the cement concrete and second one is the steel. By using these both materials, we are constructing any type of the civil engineering structures. So the importance of the concrete as well as steel is very important for the civil engineering point of view. The details of the steels or the properties of the steels as like a tensile strength, yield strength, these points are covered in the, we can say, MOS or SOM, and the details of the concretes which are studying in the concrete technology subject. So the details of the concrete we are discussing in today's lecture. In the yesterday's lecture, we are discussing about the advantages of the concrete as well as technical definition of the concrete as well as the different grades of the concrete. That means ordinary concrete, standard concrete, and high strength concrete. So let's start the next point. Before starting next point, we are discussing in short the topic covered in the yesterday's lecture. That means the technical definition of the concrete is a construction material composed of the cement, fine aggregate, and coarse aggregate with suitable proportion of the water, which hardens with time. Which hardens with time. The necessity of the supervision for concreting operation. ज्यावेळेस आपण कॉन्क्रिटिंग करतोय फील्डवरती त्यावेळेस आपल्याला सुपरविजन करण्याची का गरज असेल ऍज अ डिप्लोमा होल्डर म्हणून तुम्ही फील्डवरती काम करत असता आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द डिप्लोमा we are doing the job as a supervisor on the field. And what is the exact process or exact procedure we are following during the concreting operation? म्हणजेच आपण ऍक्च्युअली त्या फील्डवरती काम करत असताना आपल्याला काय काय गोष्टीचं त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करावं लागेल, काय काय गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला कंट्रोलिंग करावं लागेल. दॅट इज अवर necessity of the supervision during the concreting operation. It is exceedingly difficult and costly
टू अल्टर कॉन्क्रीट वन्स प्लेस्ड. म्हणजे एखाद्या प्लेसवरती एखादा आपण त्या ठिकाणी स्लॅब कास्टिंग केला, कॉलम कास्टिंग केला किंवा बीम कास्टिंग केला तर तो त्या ठिकाणी रिप्लेस करणं तेवढं इझिली नसतं आणि ते आपल्याला बेनिफिशियल पण नसतं. याच्यामध्ये त्याचा जो होणारा जो खर्च असेल हा एकदाच आपण त्या ठिकाणी खर्च करतोय, त्यामुळं तो जो काय आपण खर्च करणार आहोत तो करण्याच्या अगोदरच आपल्याला सगळ्या गोष्टीचा विचार करावा लागतो. म्हणजेच एखादा त्या ठिकाणी मेंबर आपल्याला कास्टिंग करायचा आहे, कॉलम असेल, बीम असेल किंवा स्लॅब असेल, तो कास्टिंग करण्याच्या अगोदर आपण त्याच्यावरती विचार करणं गरजेचं असतं. आपण तो कॉन्क्रीटचा मेंबर आहे तो कॉन्क्रिटिंग केल्यानंतर ना त्याच्यावरती विचार मंथन करणं किंवा त्याला रिप्लेस करणं ही त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्या पॉसिबल नाही किंवा ते डिफिकल्ट आहे. पॉसिबल आहे पण त्या ठिकाणी जो तुमचा असणारा कॉस्ट आहे तो कॉस्ट मात्र त्या ठिकाणी तुमचं काय लक्षात घ्या एक्स्ट्रा चार्जेस तुम्हाला पे करावं लागतं. Means constant and strict supervision of all the atoms of the construction is necessary during the progress of the work. म्हणूनच काय करायचं आपल्याला कॉन्स्टंट अँड स्ट्रिक्ट सुपरविजन. कधी तर ऑल द atoms of the construction is necessary during the progress of the work. जे काय आपण काम करणार आहोत ते काम करत असताना आपल्याला त्याच्यावरती कंट्रोलिंग करण्यासाठी आपल्याला कॉन्स्टंट अँड स्ट्रिक्ट सुपरविजन करणं गरजेचं असेल. इन्क्लुडिंग द प्रपोर्शनेटिंग and mixing of the concrete, including the proportioning and mixing of the concrete. म्हणजे जे तुमचं असणारं प्रपोर्शन असेल मग ते प्रपोर्शन आपण जे काल बघितलेलं M20, M50, M10, M25 हे जे तुमचे असणारे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स असतील M10, M15, M20, M25, M30, M35 and so on. तर यासाठी जे तुमचे असणारे ग्रेड्स असतील ते ग्रेड्स त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो. These grades are decided after the 20 days curing period and after the compressive strength on particular mode. म्हणजे जे तुमचा ग्रेड तुम्ही ठरवताय M5, M10, M15, M20 हे जे तुमचे असणारे ग्रेड्स असतील हे 28 दिवसाच्या क्युरिंग पिरियड नंतर आपण त्या मोल्ड मध्ये काय करतो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथचा टेस्ट परफॉर्म करतो आणि त्याच्यावरून काय करतो आपण त्या ठिकाणी त्याला जो ग्रेड आहे तो त्या ठिकाणी दिला जातो. आणि मग त्यासाठी आपण जे वापरणारं मटेरियल असतं सिमेंट, सँड आणि ऍग्रीगेट यासाठी आपण कोणते प्रपोर्शन त्या ठिकाणी त्यांना यूज करतो. तर बेसिकली आपलं असणारं प्रपोर्शनिंग लक्षात घ्या. यासाठी आपण लक्षात घ्या त्या ठिकाणी दोन मेथड वापरतो. आपण त्याला बॅचिंग सिस्टीम म्हणतो. तर त्यामध्ये दोन मेथड आहेत आपल्या व्हॉल्यूम बॅचिंग आणि वेट बॅचिंग. व्हॉल्यूम बॅचिंग म्हणजेच काय आपण त्या ठिकाणी काय करतोय घमेलाच आपण जे बघतो पाट्या त्या ठिकाणी लेबर कॉन्क्रीटिंगची लेबरिंग काम करत असताना त्या ठिकाणी सिमेंटच्या पाट्या त्या ठिकाणी यूज करतात त्यासाठी. तर वाळू त्या हापरमध्ये वाटण्यासाठी खडी काय करण्यासाठी वाटण्यासाठी तर त्या जवळ काय असेल तर व्हॉल्यूम बॅचिंग मेथड. ऍक्च्युली आपल्या फील्डमध्ये व्हॉल्यूम बॅचिंग मेथड आपण कशी यूज करतो लक्षात घ्या. तर एक फार्मा असतो लाकडाचा काय आपल्याला एक बॉक्स बनवायचा 1 मीटर लांबी 1 मीटर रुंद आणि 1 मीटर उंची 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर म्हणजे 1 मीटर क्यूबचा आपण त्या ठिकाणी काय करायचा तो फार्मा तो बनवायचा आणि मग तोच फार्मा त्या ठिकाणी काय करायचा आहे फॉर सिमेंट फॉर फाईन ऍग्रीगेट आणि फॉर कोर्स ऍग्रीगेट काय करायचं त्या ठिकाणी वापरायचं. तर M10 चा आपण जर प्रपोर्शन बघितलं तर 1:3:6. M15 चा आपण प्रपोर्शन बघितलं तर 1:2:4. M20 चा आपण जर प्रपोर्शन बघितलं तर 1:1.5:3 आणि M25 चा आपण जर प्रपोर्शन बघितलं तर 1:1:2. हे अशा प्रकारचं आपण त्या ठिकाणी प्रपोर्शन त्या आपल्याला स्टँडर्ड प्रपोर्शन ऍज पर IS कोड आपल्याला दिलेलं असेल. आणि मग हे 1:2:4 असेल 1:1.5:3 असेल. काय असते तर इफ वी आर युजिंग द व्हॉल्यूम बॅचिंग if we are using the method of batching is volume batching at that time if we are using 1 meter cube of cement we are using the quantity of cement is 1 meter cube at that time the quantity of fine aggregate is used as a 2 meter cube at the same time the quantity of the coarse aggregate is used as a 4 meter cube and this proportion is known as a 1:2:4. तर हे अशा प्रकारे आपण क्वांटिटी त्यांनी फाईंड करत असतो. हे झालं व्हॉल्यूम बॅचिंग. आता वेट बॅचिंग मध्ये काय करतो आपण तर त्या ठिकाणी जे तुमचं मटेरियल असतं सिमेंट असेल सँड असेल ऍग्रीगेट असेल तर या सगळ्यांचं आपण त्या ठिकाणी वजन करत असतो वेट घेत असतो. मग जनरली आपण जर बघितलं तर सिमेंटची असणारी जी बॅग असते ती 50 kg ची असते 50 किलोची असते आणि मग
त्यानुसार आपण काय करतो त्या ठिकाणी वेट मॅचिंग मध्ये 1:2:4 असं जर आपण त्या ठिकाणी वापर लक्षात घ्या, तर मग जनरली आपण बघितले केजी मध्ये तर 50 kg तुमचं काय असेल तर सिमेंटची बॅग असेल, त्याच वेळेस तुमचं काय असेल त्या ठिकाणी 100 kg सॅन्ड असेल आणि ऍट द सेम टाइम 200 kg तुमचं काय असेल तर कोर्स ऍग्रीगेट असेल. हा जनरल तुमचा असणार लक्षात घ्या फॉर्म्युला असेल फॉर प्रपोर्शन. अँड मिक्सिंग ऑफ द कॉन्क्रीट. आता मिक्सिंग करायचं म्हणजेच काय तर तुमचा असणारा जो ट्रान्झिट मिक्सर असेल त्यामध्ये आपण जे टाकणारं मटेरियल असेल, खडी असेल, वाळवा असेल, सिमेंट असेल आणि परत ना वॉटर असेल लक्षात घ्या. तर मग हे सगळे मिक्स करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी त्याच्यावरती पण आपल्याला सुपरविजन करणं गरजेचं असतं. म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी खडी किती टाकताय, त्या ठिकाणी सिक्वेन्स तुमचा कोणता आहे, आधी काय टाकायचं नंतर काय टाकायचं लक्षात घ्या. हा पण त्या ठिकाणी सिक्वेन्स ठरलेला असतो. बऱ्याच दिवस आपण लक्षात जनरली बघत असतो की काही लोक अगोदर सिमेंटची बॅग टाकतात, परत सँड आणि परत काय तुमची खडी असते, तर त्यामुळे मिक्सिंग प्रॉपरली होत नसते लक्षात घ्या. मग यासाठी आपण काय करावं लागते तर सुरुवातीला आपल्याला कोर्स ऍग्रीगेट त्या ठिकाणी ऍड करावं लागेल. त्याच्यानंतर ना तुम्हाला सँड फिल करावं लागेल त्या मोल्ड मध्ये आणि मग वरून परत सिमेंट करावं लागेल त्या ठिकाणी टाकावं लागेल आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये वॉटरचं ऍडिशन करावं लागेल. ज्यावेळेस आपण मॅन्युअली ते मिक्सिंग करतो, ज्यावेळेस आपण कॉन्क्रीटसाठी मॅन्युअली मिक्सिंग करतो त्यावेळेस आपल्याला अगोदर खडी आपण खाली घेणं गरजेचं असतं, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती वाळू टाकायची ते तुमचं प्रपोर्शन ते आणि मग त्याच्यानंतर काय करायचं सिमेंट त्या ठिकाणी ऍडिशन करायचं आणि मग त्याच्यानंतर काय करायचं अगोदर ड्राय असताना जे जे ड्राय मटेरियल ड्राय वॉटर त्या ठिकाणी अगोदर आपल्याला मिक्सिंग करायचे. आपण पलटी मारणे पलटी मारणे माल तोडणे आपण काही त्याला आपल्या भाषेमध्ये नाव आपल्या उर्दूच्या भाषेमध्ये माल तोडणे आणि पलटी मारणे. तर ते काय करायचं त्यांनी कटिंग करायचं ते एक सगळं मिक्स करायचं आहे कोर्स ऍग्रीगेट, फाईन ऍग्रीगेट आणि सिमेंट. शिकत आपण त्या ठिकाणी अगोदर ड्राय फेज मध्ये काय करायचं त्याला मिक्स करायचं आहे. त्याच्यानंतर ना मग त्याचं काय करायचं आहे आपण त्याला म्हणतो गाळा बनवणे, गाळा बनवायचं ते पाणी टाकायचं आणि मग परत त्याला काय मिक्स करायचं. तर हे मॅन्युअली झालं. पण जनरल आपण जस्ट मिक्सिंग ट्रान्झिट मिक्सर वापरतो, ट्रान्झिट मिक्सर असेल किंवा नॉन ट्रान्झिट मिक्सर असेल तर त्यामध्ये आपण जनरली कसं ऍग्रीगेट टाकावं लागेल, नंतर सँड, नंतर सिमेंट आणि नंतर वॉटर आणि त्याला करावं लागेल ऍटलिस्ट 2 to 5 मिनिट त्याला रोटेशन द्यावं गरजेचं असते. त्या मिक्सर असेल त्या मिक्सरला 2 to 5 मिनिट त्या ठिकाणी तुम्ही रोटेशन देणं गरजेचं असतं, तरच त्या ठिकाणी त्यावर तुमचं ते मिक्सिंग आहे ते प्रॉपरली होतं. आणि हे सगळं आपण त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करायचं असतं. Next one, supervision is also of extreme importance to check the reinforcement and its placing before being covered. मग सुपरविजनचा अजून इम्पॉर्टन्स काय असतो, जे काय तुम्ही स्टील रेन्फोर्समेंट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करता कॉलम बीम स्लॅब साठी, ती रेन्फोर्समेंट तुम्ही प्रॉपरली त्या ठिकाणी जे काय तुम्हाला ड्रॉइंग दिलेलं असेल डिटेल्स त्यानुसार ते स्टील आहे का, त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी वापरलेली क्वांटिटी एक्झॅक्ट आहे का, डायमीटर ऑफ द बार बरोबर आहे का, स्पेसिंग बरोबर आहे का, या सगळ्याचं त्या ठिकाणी लक्षात घ्या. या सुपरविजनच्या माध्यमातून तुम्ही त्या ठिकाणी कन्फर्मेशन करणं गरजेचं असतं. आपण त्या ठिकाणी काल बघितलं नेसेसिटी ऑफ सुपरविजन फॉर कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन. Supervision is necessary to complete all concreting operations in the standard manner. Supervision is necessary to complete all concreting operations in standard manners. Means the all concreting operations कोणकोणते आले तर तुमचं पहिलं आलं ते मिक्सिंग, त्याच्यानंतर आलं ट्रान्सपोर्टिंग, त्याच्यानंतर आलं प्लेसिंग, त्याच्यानंतर आलं कॉम्पॅक्शन, त्याच्यानंतर आलं फिनिशिंग आणि लास्ट वर असं तुमचं क्युरिंग पिरियड लक्षात घ्या. म्हणजे या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी सुपरविजन करणं गरजेचं असेल. सिमेंटचं मिक्सिंग करताना आपल्याला जे काय तुम्ही मिक्सिंग करता सिमेंट, सँड आणि कोर्स ऍग्रीगेटचं, ते मिक्सिंग करत असताना तुम्हाला काय करावं लागेल, ऑब्झर्वेशन करावं लागेल किंवा सुपरविजन करावं लागेल. ते त्या ठिकाणी वाहून घेत असताना मग तुमच्या पाठीमध्ये वाहून येतात तुमच्या घरामध्ये किंवा तुमचा जो गाडा असतो ते गाड्यामध्ये असेल किंवा तुमचं लिफ्ट असेल, जे काय तुमचं त्या ठिकाणी इक्विपमेंट असते त्यामध्ये तुम्ही ट्रान्सपोर्ट करणार. त्याच्यानंतर ना प्लेसिंग करणार आहे, ज्या ठिकाणी तुम्हाला प्लेस करायचं आहे त्या ठिकाणी तुम्ही काय करणार प्लेसिंग करणार आहे. त्याच्यानंतर ना पुढचा पार्ट असेल तो त्या ठिकाणी त्याला कॉम्पॅक्शन करायचं. काय करायचं जे काय तुम्ही कॉम्प्लीट करायला काय करायचं मला कॉम्पॅक्शन करायचं आणि लास्ट असेल तुमचं फिनिशिंग
काय करायचंय, फिनिशिंग करायचं आणि हे सगळं झाल्यानंतर कॉन्क्रीट सेट होतं आणि मग कॉन्क्रीट सेट झाल्यानंतर त्याला 28 डेज क्युरिंग पिरियड देणं हेही तितकंच महत्वाचं लक्ष. तर हे सगळं त्या ठिकाणी ऑल कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन्स इन स्टँडर्ड मॅनर हे करणं काम करत असेल तर लक्षात घ्या, यू पीपल्स म्हणजे आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द डिप्लोमा आपल्याला हे त्या ठिकाणी करता आलं पाहिजे फील्डवरती गेल्यानंतर. हे तुमचं फंक्शन असेल किंवा तुमचं हे मेन वर्क असेल. नेक्स्ट वन, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ डिले इन कॉन्क्रीट वर्क. आपल्याला शक्यतो काय करायचं तर जे काय तुमचा म्हणजे डिले इन कॉन्क्रीट वर्क होणार आहे म्हणजे त्या ठिकाणी काय करायचं, कॉन्क्रीटसाठी आपल्याला मिक्सिंग करायचं आणि खडीच नाही आपल्या शिल्लक, आपल्याकडे वाळूच शिल्लक. सपोज त्या ठिकाणी सगळं मटेरियल शिल्लक आणि मिक्सरच चालत नाही, सगळं शिल्लक आहे आपल्या मिक्सर चालतोय पण त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन करायसाठी गाड्यांना गरजेचं. तर अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी रिझन्स किंवा त्या ठिकाणी अशा प्रॉब्लेम्स त्या ठिकाणी क्रिएट होऊ नये जेणेकरून डिले इन कॉन्क्रीट वर्क मध्ये होईल. लक्षात डिले इन कॉन्क्रीट वर्क झालं नाही पाहिजे तर हीच या ठिकाणी काय करायला लागेल, प्रिकॉशन्स घेणं गरजेचं असेल. इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ड्युरिंग कॉन्क्रीटिंग. अजून आपल्याकडे काय महत्वाचं आहे की जे काय आपण कॉन्क्रीट वर्क करतो ते करत असताना आपल्याकडून जे वेस्टेज होणार आहे कॉन्क्रीटचं त्या ठिकाणी आपण माल बनवत असताना त्या ट्रान्झिट मिक्सर मधून बनवला आणि ते गाड्यामध्ये होत असताना खाली निमा साठवतो, निमा खाली त्या ठिकाणी काय होतं लक्षात घ्या, घमेलाचं गळतं आहे तुमचं, त्या ठिकाणी काय होतं ते ट्रान्सपोर्ट करता तुमचा गाडाचा फटकाचा आहे त्यामुळे सिमेंट सगळी वाहून जाते ते. तर ते अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम नसू नये. त्याच्यामुळं आपलं जे असणार कॉन्क्रीट आहे ते कॉन्क्रीट त्या ठिकाणी वेस्ट होऊ नये हेही तितकंच लक्षात घ्या काय असेल तर महत्वाचं असेल. It is required to get overall quality of concrete work at site. It is required to get overall quality in concrete work at site. जे काय कॉन्क्रीटचं वर्क असेल ते कॉन्क्रीट वर्क त्या ठिकाणी करत असताना आपल्याला ओव्हरऑल क्वालिटी कशा प्रकारे मेंटेन करता येईल त्यासाठी कोणकोणती प्रिकॉशन्स आपल्याला घेता येईल या सगळ्यांचं त्या ठिकाणी आपल्याला स्कोरिंग करणं गरजेचं असेल. क्वालिटी मेंटेन करणं म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी मिक्सिंग करताना एक्झॅक्ट प्रोपोर्शन तुम्ही यूज करता का, त्या ठिकाणी वॉटरचं प्रोपोर्शन तुम्ही एक्झॅक्ट यूज करताय का, मिक्सिंग जो पिरियड असतो 2 to 5 मिनिट्स तुम्ही एक्झॅक्ट त्या ठिकाणी तुम्ही मेंटेन करताय का, ट्रान्सपोर्ट करत असताना तुम्ही त्या ठिकाणी मटेरियलचं वेस्टेज करताय का, एक्झॅक्ट आपल्या प्लेसिंगला ज्या ठिकाणी करायचं त्या ठिकाणी तुम्ही प्लेस करताय का आपलं असणार कॉन्क्रीटिंगवर. तुम्ही त्याला जे कॉम्पॅक्शन करणार आहात मॅन्युअली करणार असेल किंवा मशीन तुमचं असणार टेल व्हायब्रेटर असेल किंवा निडल व्हायब्रेटर असेल, पण ते व्हायब्रेटर तुम्ही किती यूज करता, किती यूज केला पाहिजे, त्याच्यानंतर ना फिनिशिंग जे आपण करतो ते फिनिशिंग त्या ठिकाणी प्रॉपरली करताय का, आणि हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही क्युरिंग पिरियड जो देणार आहात तो क्युरिंग पिरियड त्या ठिकाणी तुम्ही मेंटेन करताय का, या सगळ्यावरती आपल्याला त्या ठिकाणी सुपरविजन स्ट्रिक्ट करावं लागेल आणि ते स्ट्रिक्ट सुपरविजन केलं तरच आपल्या त्या कामामध्ये क्वालिटी मेंटेन झालेली आपल्याला दिसेल. So supervision becomes essential in maintaining smooth flow of concreting operations at each stage of project. जो काय तुमचा प्रोजेक्ट असेल त्या प्रोजेक्टच्या each स्टेजला आपल्याला त्या ठिकाणी काय करावं लागेल, कॉन्क्रीटिंगचं ऑपरेशन त्या ठिकाणी करायला लागेल. It is found very effective in controlling bad workmanship. मग ज्या ठिकाणी तुमच्या असणारे जे लेबर असतील लक्षात घ्या, जे लेबर्स त्या ठिकाणी काय नवीन असतील, काय त्या ठिकाणी यंगेस्ट असतील, काय त्या ठिकाणी ओल्डेस्ट असतील, म्हातारी तरुणी आणि नवीन, लक्षात घ्या. तर या सगळ्यावरती आपल्याला ठिकाणी कंट्रोलिंग करणं गरजेचं असतं. जर तुम्ही त्याच्यावरती कंट्रोलिंग करणार नसाल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या कामाची क्वालिटी मेंटेन करता येणार. आणि म्हणूनच आताच्या काळामध्ये आताच्या आताच्या ज्या काळात आपण जर बघितलं तर जनरली आपण मॅन्युअली कोणत्याही प्रकारचं काम करत नाही शक्यतो. आपण म्हणजे मॅक्झिमम आपण मशिनरीचा यूज करून त्या ठिकाणी आपण काय करतो, कॉन्क्रीटिंगचं वर्क करतो. आता रोडला जर आपण बघितलं सध्या आपण बघू शकता आपला पालखी महामार्गाचं कालच आपल्याला लोकार्पण म्हणजे उद्घाटन सोहळा झालेला बघायला भेटला असं तुम्हाला युट्यूब वरती असेल किंवा फेसबुक वरती असेल. नितीन गडकरी साहेब आलेले काल पंढरपूरमध्ये पालखी महामार्गाचं भूमिपूजन करण्यासाठी. तर हे जे त्या ठिकाणी काम चालू आहे त्या कामाचं त्या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर मॅक्झिमम वर्क तुमचं त्या ठिकाणी मशीनचा यूज करूनच केलं दिसतं. मग ते लेवलिंग असेल, मटेरियलचं ट्रान्सपोर्टेशन असेल, कॉन्क्रीटिंग वर्क असेल, फक्त मॅन्युअली आपण काय करतोय तर त्या ठिकाणी तुमचं लेवल सरफेसची जी लेवल आहे त्या लेवल त्या ठिकाणी मेंटेन करण्याचं काम मात्र आपण त्या ठिकाणी
तुमचं सिव्हिल इंजिनियर, डिप्लोमा होल्डर्स किंवा डिग्री होल्डर्स यांच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी लेबर सर्व्हिस मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतोय. तर हे या ठिकाणी आपल्याला जे तुमची बॅड वर्कमॅनशिप असते ती बॅड वर्कमॅनशिप आपण त्या ठिकाणी अवॉइड करू शकतो बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट सुपरविजन. जर तुम्ही सुपरविजन त्या ठिकाणी स्ट्रिक्ट केलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला याच्यावरती कंट्रोलिंग करणं पॉसिबल. डिफरंट ग्रेड्स ऑफ द कॉन्क्रीट. कालच आपण बघितले ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, स्टँडर्ड कॉन्क्रीट आणि हाय स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट. याबद्दल मी काय तुम्हाला सांगितले, जे काय तुम्ही त्या ठिकाणी कॉन्क्रीटचे ग्रेड डिझाईन करता त्याच्यामध्ये तुमचं एम फॉर मिक्स डिझाईन. एम इज शो एम डिनोट्स mixed design and here the numbers 10, 15, 20, 25, 30. This number indicates the compressive strength after 28 days during period. जो काय तुम्ही त्या ठिकाणी कॉन्क्रीटचा मोल्ड बनवणार आहात 150 बाय 150 बाय 150 mm चा क्यूब मोल्ड असेल फॉर द कॉन्क्रीट. तुम्हाला ह्याच्या अगोदर पण सांगितलं होतं, जर तुम्ही सिमेंटचं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ चेक करायचे असेल तर 70.6 mm by 70.6 mm by 70.6 mm हा तुमचा मोल्ड असेल. लक्षात घ्या त्याची काय असेल साईज 70.6 by 70.6 by 70.6 mm. सिमेंटच्या मोल्ड साठी त्या ठिकाणी काय असेल तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ साईज असेल. आणि ज्यावेळेस मी कॉन्क्रीटचा विचार करतो त्यावेळेस माझ्याकडे असेल की मोल्डची साईज म्हणजेच 150 mm by 150 mm by 150 mm. आणि मग हा 150 mm by 150 mm by 150 mm चा जो मोल्ड असेल तो मोल्ड यूज करून आपण त्या ठिकाणी काय लक्षात घ्या 28 डेज त्या ठिकाणी त्याला क्युरिंग पिरियड देणार आणि त्याच्याकडे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ फाइंड करणार. आणि ती कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ जी काय तुमची येणार असेल लक्षात घ्या त्या कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथचाच आपण लक्षात दिला होता आपण पिरियड ऑफ द कॉन्क्रीट. लक्षात घ्या त्यालाच काय म्हणतो आपण तर पिरियड ऑफ द कॉन्क्रीट. त्याचा असणारा युनिट हे जनरली न्यूटन पर mm स्क्वेअर. लक्षात घ्या कारण आपला एरिया हा जनरली mm मध्ये असतो त्यामुळं आपण जो लोड अप्लाय करणार आहोत तो तुमचा न्यूटन मध्ये असेल आणि तो आपला युनिट असेल ते न्यूटन पर mm स्क्वेअर मध्ये असेल. लक्षात घ्या. तर हा त्याचा काय असेल तर डिफरंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट्स. नेक्स्ट पार्ट वॉटर सिमेंट रेशो. आता ते सगळ्यांना Yes, sir. Yes, sir. आनंद तपकिरे. Yes, sir. सानिया मुजावर. मला हे तुमच्याकडून काय फायदा होणार आहे तुम्हाला मी चांगलं शिकवलं म्हणून. ज्यांना मला थोडी तर लाज ठेवत जावं रे. इतकं पण म्हणजे नालायकपणाचा कळस करायचं नसते. तुम्हाला नाही शिकू नका ना. बाकीच्या ज्यांना शिकायचं त्यांना शिकू दे की. सगळीच काही जहागीरदारच्या घरचे आलेले नाही ते काही जण गरीब पण असणार आहेत ज्यांना खरं शिक्षणाची गरज आहे ज्यांना डिप्लोमा पास आउट करून जॉबची गरज आहे अशांना पोरांना शिकू द्या ना. तुमच्या घरी मस्त असेल तिकडे उच्चाला असेल तिकडे दान करा की मग जाऊन घाटावरती पंढरपुरात. ज्या लोकांना शिकायचं आहे त्या लोकांना शिकू द्या ना. नालायकपणाचा कळस करता काय असला नाही. तिकडे दिवाळी खावा दसरा खावा तर शब्दा तिकडे घरी जाऊन करा. का आम्हाला उत्तर करता तसल्या बोलून. एवढंच गरज आहे तर तिकडं पंढरपुरात येऊन वाट म्हणत घाटावरती सगळे खातील तरी. आणि गाणं म्हणा तुला हाय की मला रस्ता घ्या का इथं पंढरपुरातला. आता तिथं पत्रवाळी घेऊन फिर म्हणा पुण्यात स्वारगेटला वगैरे तिथे बरेच तुला मिळतील पैसे ₹1 ₹2.
असं नालकपणा करायचं असेल तर सांगतो, तर जॉईन नाही झालं तर चालतंय का? उपकार करता तुम्ही माझ्यावरती. ज्या लोकांना शिकायचे त्या लोकांना तर ऍटलिस्ट शिकू द्या. तुमच्या घरी जागेत असेल तुमच्या पैसे राहू द्या, आम्हाला काय त्याशी घेणं देणं नाही. फालतूपणा तुमचा ऐकत बसायला आणि करत बसायला. लाज वाटायला पाहिजे तर जॉईन करावं, आपण कुणी सांगायचं त्याला लिंक पाठवलं असेल त्याला. थोडी तर आपल्या वडिलांची कदर ठेवा गेला का? पाकच सोडून ते बघायला लागला. एवढं तुझं प्रेम आहे तर तुझ्या घरी घेऊन जा की त्याला बसवून करायला, गाणी म्हणायला, घरात डान्स करायला सगळ्यांसमोर तुझ्या घरच्यांच्या. दुसऱ्या का त्रास द्यायला लागलाय? नालायकपणा जर समजा तुम्ही केला तर मी ह्या ठिकाणी परत ना रेकॉर्डिंग करून सर्च करून तुमच्यावरती मग काय असेल ती कारवाई करायला लावणार आहे. आपल्या क्लास मधल्या मुली ह्या ठिकाणी जॉईन असते त्या, एवढं पण भान नसते का? फालतूपणा वगैरे नाही तेच. स्क्रीनशॉट काढून घ्या सगळे. घेतला काढून? घेतला सर. Yes, sir. Yes, sir. दुःख खायला गेल्यानंतर फालतूपणा करते. बघा लक्ष द्या, प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट आणि रेनफोर्स कॉन्क्रीट मध्ये काय फरक असेल तर प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट मध्ये आपण कोणत्या प्रकारचं स्टील यूज करत. त्याचं एक्झाम्पल जर तुम्हाला बघायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण बिफोर स्टार्टिंग द आरसीसी वर्क, म्हणजे एखादा कॉलम उभा करायचा असेल, एखाद्या कॉलमची फुटिंग भरायची असेल तर त्याच्या खाली जे प्लेन सरफेस आपण त्या ठिकाणी केलेला असतो. जनरली आपल्या गाव लेवलला जर बघायचं म्हटलं तर जनावरांचा जो गोठा केलेला असतो त्या गोठ्यामध्ये काय करतो आपण, कोबा करून घेत असतो. दॅट इज अवर काय असेल तर प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. आपण जे जनावर बांधतोय जनावरांच्या खाली आपण काय करतो त्या ठिकाणी सिमेंट आणि ऍग्रिगेटचं काय करतो, कोबा करून घेतो. दॅट इज अवर काय असेल तर प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट मीन्स पीसीसी. आणि रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट म्हणजेच काय तर कन्स्ट्रक्शन ऑफ ए कॉलम, बीम अँड स्लॅब. These are the reinforced concrete structures. आता ज्यावेळेस आपल्याला हे स्ट्रक्चर बांधायचं असेल, प्लेन सिमेंट पीसीसी असेल किंवा आरसीसी असेल, तर या ठिकाणी आपल्याला बघा त्यांनी कंडिशन दिलेले असतील, माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, व्हेरी सर्व आणि एक्स्ट्रीम कंडिशन. तर त्यामध्ये मिनिमम सिमेंट कंटेंट म्हणजे आपण जे सिमेंट वापरतो ते सिमेंट त्या ठिकाणी आपण किती वापरतोय
पर मीटर क्यूब, त्याचं युनिट असेल केजी पर मीटर क्यूब. एका मीटर क्यूब साठी आपण किती सिमेंट त्या ठिकाणी वापरतोय, किती किलोग्राम सिमेंट वापरतोय. तर माइल्ड कंडिशनला मिनिमम सिमेंट किती वापरतोय आपण, 220 केजी पर मीटर क्यूब. 220 केजी पर मीटर क्यूब काय करतो आपण त्या ठिकाणी माइल्ड कंडिशनला काय करतो आपण त्या ठिकाणी यूज करतोय. त्याच्यानंतर ना मॅक्झिमम फ्री वॉटर सिमेंट रेशो, जे काय आपण वॉटर सिमेंट रेशो वापरणार आहोत तो या ठिकाणी किती वापरला जातो, तर त्या ठिकाणी 0.60. बघा त्या ठिकाणी वापरणार तुमचा असणारा जो वॉटर सिमेंट रेशो, तो वॉटर सिमेंट रेशो असेल तो 0.60 हा तुमचं काय असेल तर वॉटर सिमेंट रेशो यूज केला असेल. आणि मिनिमम ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट या ठिकाणी आपल्याला जो तुमचा ग्रेड असेल लक्षात घ्या, हा ग्रेड त्या ठिकाणी बिलो 10 असेल, M10च्या पण खाली असेल, म्हणून आपल्या या ठिकाणी ग्रेड त्यांनी दिलेला नसेल. दॅट इज अवर माइल्ड एक्सपोजर. आफ्टर दॅट मॉडरेट एक्सपोजर. त्यामध्ये मिनिमम सिमेंट कंटेंट किती असते, तर 240 to 40 केजी पर मीटर क्यूब. आपल्याला जर 1 मीटर क्यूबचं त्या ठिकाणी काय करायचं असेल, पीसीसी वर्क करायचं असेल तर ऍटलिस्ट 240 किलोग्राम त्या ठिकाणी काय लागेल, आपल्याला सिमेंट लागेल. लक्ष घ्या कशासाठी, फॉर 1 मीटर क्यूब पीसीसी वर्क साठी 240 किलोग्राम सिमेंट लागेल. मॅक्झिमम फ्री वॉटर सिमेंट रेशो किती असेल तर 0.60. जे काय आपण त्या ठिकाणी वॉटर सिमेंट वापरणार आहोत प्लेन सिमेंट साठी, तर तुमचं काय असेल तर 0.60. आणि तुमचा असणारा जो ग्रेड असेल कॉन्क्रीटचा, हा ग्रेड तुमचा काय असेल लक्षात घ्या, M15 लक्षात घ्या. आणि M15चं प्रपोर्शन काय असेल तर 1:2:4. 1:2:4. त्याच्यानंतर ना सेव्हरी कंडिशन्स किंवा सेव्हरी एक्सपोजर्स, यामध्ये minimum cement content for 1 meter cube of the PCC work 250 kg. 250 किलोग्राम तुम्हाला काय लागेल लक्षात घ्या, सिमेंट लागेल फॉर 1 मीटर क्यूब PCC. Yes, at the same time maximum free water cement ratio 0.50 हा तुमचा काय असेल तर वॉटर सिमेंट रेशोची रेंज असेल. आणि जो तुमचा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट असेल, हा मात्र तुमचा काय असेल तर M20. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट काय असेल तर M20. आणि ह्याचं प्रपोर्शन काय असेल तर 1:1.5:3. 1 meter cube cement at that time 1.5 meter cube fine aggregate, at that time 3 meter cube coarse aggregate. त्यानंतर ना very savory conditions, minimum cement content किती 260 kg per meter cube. आपल्याला जर PCC 1 मीटर क्यूब करायचे असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला 260 किलोग्राम काय लागेल, आपल्याला सिमेंट लागेल. मॅक्झिमम फ्री वॉटर सिमेंट रेशो 0.45. तुमचा मॅक्झिमम वॉटर सिमेंट रेशो 0.45. आणि मिनिमम ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट इज M20. and the proportion of the M20 is 1:1.5:3. and last one extreme condition किंवा extreme exposure. minimum cement content required for 1 meter cube is 280 किलोग्राम काय लागेल तुम्हाला सिमेंट लागेल फॉर 1 मीटर क्यूब प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट वर्क साठी. मॅक्झिमम फ्री वॉटर सिमेंट रेशो तुम्हाला जो वापरणारा वॉटर सिमेंट रेशो असेल हा तुमचा असेल 0.40. आणि मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M25. लक्षात घ्या. तिथे असेल रेंज ती 1:1:2. That is our plain cement concrete. Now we are discussing about the reinforced cement concrete. For mild exposure, the minimum cement content in per meter cube is required 300 kg. 300 किलोग्राम त्या ठिकाणी काय लागेल लक्षात घ्या तुम्हाला सिमेंट लागेल फॉर माइल्ड एक्सपोजर. त्याच्यानंतर ना मॅक्झिमम फ्री वॉटर सिमेंट रेशो किती वापरता तुम्ही तर 0.55 मध्ये त्या ठिकाणी काय करतो आपण तर
यूज करतोय आणि त्याचा असणार तुमचा मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20. म्हणजे आपण आरसीसी वर्क करत असताना आपल्याला कमीत कमी काय करावं लागेल लक्षात घ्या, M20 ग्रेडचं कॉन्क्रीट हे आरसीसी वर्क साठी वापरणं गरजेचं असेल, लक्षात घ्या. म्हणजे M50 सुद्धा आपल्या त्या ठिकाणी आरसीसी वर्क साठी चालत नाही. त्या ठिकाणी बघा M20 चं प्रपोर्शन 1:1.5:3. 1 meter cube of cement at that time, 1.5 meter cube fine aggregate at that time, 3 meter cube coarse aggregate, and the water cement ratio is 0.55. And the cement required for 1 meter cube is 300 kg. 300 किलोग्राम आपल्याला त्या ठिकाणी काय लागेल सगळ्या सिमेंट लागेल फॉर माइल्ड एक्सपोजर. नेक्स्ट वन मॉडरेट एक्सपोजर, यासाठी आपल्याला सिमेंट लागेल ते सेम 300 kg. 300 ग्रॅम सिमेंट लागेल आपल्याला. 300 किलोग्राम और 1 मीटर क्यूब साठी काय लागेल आपल्याला सिमेंट लागेल. मॅक्सिमम फ्री वॉटर सिमेंट रेशो 0.50 सेम असेल. आणि ग्रेड ऑफ सिमेंट आता तुमचं काय असेल लक्षात घ्या या ठिकाणी M25. आणि M25 चं प्रपोर्शन काय असेल 1:1:2. म्हणजेच 1 मीटर क्यूब ऑफ सिमेंट ऍट दॅट टाइम, 1 मीटर क्यूब ऑफ द फाइन ऍग्रीगेट ऍट दॅट टाइम, 2 मीटर क्यूब कोर्स ऍग्रीगेट. म्हणजे तुम्ही 300 किलो जर सिमेंट वापरलं तर तुमचं 300 kg काय असेल तर फाइन ऍग्रीगेट असेल आणि 600 kg तुमची काय असेल तर कोर्स ऍग्रीगेट असेल. नंबर थर्ड, savory conditions or savory exposures for RCC. Minimum cement content required is 320 kg. 320 किलोग्राम आपल्याला काय लागेल लक्षात घ्या सिमेंट लागेल फॉर पर मीटर क्यूब. 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब काय लागेल आपल्याला सिमेंट लागेल. मॅक्झिमम फ्री वॉटर सिमेंट रेशिओ किती असेल तुमचा 0.45. 0.45 हा तुमचा काय असेल लक्षात घ्या वॉटर सिमेंट रेशिओ असेल. आणि मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हा तुमचा काय असेल M30. आता M30 म्हणजे अबाव M25 च्या वरती आपल्याला सगळं मिक्स डिझाईन करायचं असतं. कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईन त्या ठिकाणी करणं गरजेचं असतं. तेव्हा आपल्याला त्याचं प्रपोर्शन भेटतं. जसं आपलं M25 चं 1:2 हे जे प्रपोर्शन असेल तसंच आपल्याला अबाव M25 त्या ठिकाणी आपल्याला मिक्स डिझाईन करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट वन व्हेरी सेव्हरी कंडिशन्स और व्हेरी सेव्हरी एक्सपोजर. The minimum water content required for per meter cube is 340 kg. 340 किलोग्राम. 340 kg. 340 किलोग्राम काय लागेल लक्षात घ्या सिमेंट लागेल. त्याच वेळेस तुमचा असणारा वॉटर सिमेंट रेशिओ हा किती असेल तर 0.45. 0.45 हा तुमचा काय असेल लक्षात घ्या वॉटर सिमेंट रेशिओ असेल. आणि मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट तुमची किती असेल तर M35. मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M35. Last one, extreme condition or extreme exposure. Minimum cement content required for per meter cube is 360 kg. 360 किलोग्राम आपल्याला काय लागेल लक्षात घ्या और पर मीटर क्यूब सिमेंट त्या ठिकाणी काय लागेल रिक्वायर्ड असेल 360 kg सिमेंट. At the same time, the water cement ratio is 0.40. तुमचं किती असेल वॉटर सिमेंट रेशिओ 0.40. मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M40. Minimum grade of concrete is M40. That is our different grades of concrete, minimum water cement ratio requirement, and minimum cement content for per meter cube of concrete work as like a plain cement concrete as well as reinforced cement concrete. बघा यामध्ये तुम्ही डिफरन्स बघू शकता. सिमेंट मध्ये प्लेन साठी तुम्हाला काय लागेल 220, माइल्ड साठी त्याच वेळेस तुम्हाला 300 किलोग्राम कशाला लागेल आरसीसी साठी लागेल. मॉडरेट साठी 240 किलोग्राम सिमेंट वापरतो त्यासाठी आपल्याला रेनफोर्स साठी 300 kg आपण वापरतोय. सेव्हर साठी सिमेंट आपल्याला 250 किलोग्राम वापरतोय त्याच्या आपल्याकडे 320 आपण आरसीसी ला वापरतो. व्हेरी सेव्हरला त्या ठिकाणी 260 वापरतो त्याच्या आपल्याकडे आरसीसी मध्ये 340 kg आपण वापरतोय. आणि एक्स्ट्रीम कंडिशनला 280 kg आपण वापरतोय पीसीसी मध्ये आणि या ठिकाणी 360 kg आपण आरसीसी मध्ये वापरतोय. वॉटर सिमेंटच्या दोन गोष्टी डिफरन्स माइल्ड साठी 0.60
रेनफोर्स साठी 0.55, मॉर्टी साठी 0.60, आरसीसी साठी 0.50, सेव्हरी साठी पीसीसी साठी 0.50 या ठिकाणी रेनफोर्स मध्ये 0.45, व्हेरी मध्ये 0.45 या ठिकाणी काय असेल तर तेवढा कॉन्स्टंट आहे 0.45 आणि इथं एक्स्ट्रीम साठी 0.40 या ठिकाणी तुमचा असेल तो 0.40 म्हणजे तुमच्या त्या ठिकाणी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वाढत चालले का त्या ठिकाणी तुमचा वॉटर सिमेंट रेशो हा त्या ठिकाणी शून्य काय होते मिनिमम होत जातो तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल. तर that is the difference between plain cement concrete and reinforced cement concrete. Plain cement concrete means in this case we can't use steel reinforcement. In this case we are using only the cement concrete materials as like cement, fine aggregate and coarse aggregate. Cement, fine aggregate and coarse aggregate. And in the reinforcement concrete we are using cement, fine aggregate, coarse aggregate and steel reinforcement. These are the basic difference between plain cement concrete and reinforced cement concrete. हा बेसिक डिफरन्स समजून घ्या म्हणजे परत ह्याच्यामध्ये कन्फ्युज होऊ नका लक्षात घ्या कारण तुम्हाला एमसीक्यू टाइप मध्ये क्वेश्चन असंच विचारू शकते. प्लस ओव्हरऑल आपण तुम्हाला डिफरन्स बिटवीन प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट अँड रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट आपण त्या ठिकाणी तुम्हाला विचारू शकते. त्यामुळे plain cement concrete that means PCC and the reinforcement cement that means RCC. In the plain cement concrete that means in PCC we can't use steel reinforcement and in the RCC we are using the steel reinforcement. And the various proportions of the water cement ratio as well as cement in kg for per meter cube, various grade of concretes are shown in this table. So this information is necessary for all civil engineers. या सगळ्यांना लक्षात घ्या की माहिती माहित असणं गरजेचं असेल. That is our water cement ratio. Details information regarding the water cement ratio as well as proportion of the plain cement concrete as well as reinforced cement concrete. Next point is our बघा कॉन्क्रीट मध्ये आपल्याला काय बघतोय आपण कॉन्क्रीट नेसेसरी ऑफ सुपरविजन फॉर कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन्स बघितलं आपण ते डिफरंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट्स ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट स्टँडर्ड कॉन्क्रीट अँड हाय स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ऍज पर द प्रोव्हिजन ऑफ IS 456 हे आपण कालही बघितले आणि आजही बघितले. लक्षात घ्या कालही बघितले आणि आजही बघितले. वॉटर सिमेंट रेशो डफ अब्राम्स वॉटर सिमेंट रेशो significance of water cement ratio, selection of the water cement ratio for different grades of concrete prepared from different grades of ordinary Portland cement as per the graph specified in Indian Standard 10262. Maximum water cement ratio for different grades of concrete for different exposure conditions. आता आपण जे बघितल्या कुठल्या different exposure conditions. Maximum water cement ratio for different grades of concretes for different exposure conditions. तर या बघितल्या आपण आता या तुमच्या लक्षात घ्या different exposure conditions. Next one, properties of the fresh concrete. Our next topic is properties of fresh concrete. तर basically properties of fresh concrete. Fresh concrete कशाला म्हणायचं लक्षात घ्या. The concrete is easy with working. म्हणजे आपण जे all activities done on a concrete up to hardening stage. That means the activities as like mixing, transporting, placing, compacting, finishing. All these activities comes under fresh concrete. All these activity comes under fresh concrete. And for these activities, for doing these activities, the concrete must be or concrete should be in workable condition. The concrete should be in
workable condition, and this workable condition is known as a workability of the concrete. This workable condition is known as a workability of the concrete. The technical definition of the concrete workability is the concrete is EAC is with which the concreting operations as like mixing, transporting, placing, compacting, finishing, and curing. All these activities are performed under the workability of the concretes. So the details of the workability, we can see in the practical performances also, because the workability of the concrete we can find out in two methods. First one is our slump count test method, and second one is our compaction factor test. By performing these two tests, we can find out the workability of the concrete. बघा वर्कबिलिटी समजते का, जे का आपण त्या ठिकाणी कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन करतोय, मिक्सिंग, ट्रान्सपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पॅक्टिंग, फिनिशिंग, हे जे काय त्या ठिकाणी तुमचं असणाऱ्या ऍक्टिव्हिटी आहे, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी या वर्केबिलिटीच्या अंडर आपण त्या ठिकाणी पार पाडत असतो. आणि ज्यावेळेस आपलं कॉन्क्रीटिंग वर्केबल कंडिशन मध्ये असेल त्याच वेळेस आपण या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करू शकतो, अदरवाईज आपण त्या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी करू शकत नाही. त्यामुळे कॉन्क्रीट हे वर्केबल असणं गरजेचंच असतं. त्याला कोणकोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करते, कॉन्क्रीटची वर्केबिलिटी कशी फाइंड करायची, याबद्दलचं डिटेल डिस्कशन आपण त्या ठिकाणी करणारच आहोत, लक्षात घ्या. पण जनरली वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट वी कॅन फाइंड आउट in two methods. First one is the slump count test and second one is the compaction factor test. तर हा आपला जो असणारा पार्ट असेल, हा पार्ट आपण या ठिकाणी बघू शकतो. सगळ्यांना आवाज येतोय? सगळ्यांना आवाज येतो का? Yes, sir. पवन भोसले, साक्षी असबे. Yes, sir. ऐश्वर्या व्यवहारे. Yes, sir. तुकाराम रोडे. करण दांडगे. Yes, sir. ऐश्वर्या कोळेकर. Yes. कल्याणी. Yes, sir. तेजस पाटील. Yes, sir. ओम शिंदे. Yes. साक्षी अग्रवाल. Yes, sir. Yes, sir. अमंग सिद्ध पुजारी. Yes, sir. कृष्णकांत मर्दा. Yes, sir. ओंकार जाधव.
अभिजित शेळके. Yes, sir. आकाश माने. Yes, sir. बघा चॅप्टर नंबर 3 मध्ये दोन पार्ट असतील. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट आणि प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्डन्ड कॉन्क्रीट. तर प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रेश कॉन्क्रीट मध्ये वर्कॅबिलिटी इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेश कॉन्क्रीट. Factors affecting on the workability as well as the determination of the workability of the concrete we are discussing in details. The segregation in bleeding we are discussing in already we are discussing in previous lecture. Properties of the hardened concrete as well as compressive strength of the concrete, durability of the concrete, impermeability of the concrete, and dimensional changes of the concrete. These topics we are covered in one by one. So now we are discussing about the workability of the concrete. What is meant by workability? They can see first in videos, and after that we can tell the information related to the workability. We can see. सगळ्यांना आवाज येतोय ना? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. The Gilson HM55 self-consolidating concrete passing ability set aids in determining the passing ability of self-consolidating concrete, defined as the ability of concrete to flow under its own weight to completely fill all spaces within the formwork. The ease with which one can सगळ्यांना आवाज येते ना? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. work with concrete is called वर्कॅबिलिटी बद्दल थोडक्यात आपण बघूयात. नंतर आपण त्याचं डिटेल मध्ये इन्फॉर्मेशन बघूयात. workability. This can be measured using a simple test called the slump test. Let me The ease with which one can work with concrete is called workability. This can be measured using a simple test called the slump test. Let me show you the procedure. Slump cone test is a simple and popular test extensively used at sites to assess the workability of the concrete mix. The test should be conducted at the commencement of the concreting operations.
usually consists of a metallic mold in the form of a frustum of a cone with a base plate. A steel tamping rod of 16mm diameter and 60cm height is to be used for compacting. The internal surface of the mold should be thoroughly cleaned of moisture and any hardened concrete before commencing the test. The mold is placed on a smooth, horizontal, rigid, and non-absorbent surface. It is then filled in 4 layers, with the thickness of each layer being approximately 1/4 of the height of the mold. Each layer should be tamped 25 times evenly using the rounded end of the tamping rod such that strokes are uniformly distributed over the cross-section. After the top layer is tamped, the concrete is leveled with a trowel so that the mold is filled exactly to the top. The mold is then removed by raising it gradually. The concrete will subside. This subsidence is known as slump. This operation shall be carried out without any jerks or vibrations and within a period of 2 minutes after completion of final tamping. The difference in level between the height of the mold and that of the highest point of the subsided concrete is measured. The subsidence measured is the slump of the concrete. The slump may either be a true slump, a shear slump, or a collapsible slump. The true slump is the desired form of slump that we require. In harsh mixes, the concrete slides down in an inclined plane. This is known as shear slump. In collapsed slump, the concrete collapses as soon as the cone is removed. It usually occurs in very wet mixes. The concrete demonstrating a shear or collapsed slump is considered unsatisfactory. In case of slump results beyond the specified limits, the mix proportion needs to be adjusted, especially the water content. The slump can also be varied by changing the proportion, size, and combination of the various sizes of the aggregates. It is advisable to assess the workability of concrete mix using a slump cone. Ensure that the cone is filled in a proper manner as indicated. Notice the type of slump. Shear and collapse slump are undesirable. Adjust the slump to the desired value by changing the proportion. बघा सगळ्यात महत्त्वाचा तुमचा पार्ट असेल वर्केबिलिटीचा, म्हणजे की आपण त्या ठिकाणी कॉन्क्रीटमध्ये कॉन्क्रीटिंग करत असताना आपल्याला हे टेस्ट आपल्या फील्डवरती घ्यायची असते. आपण ज्यावेळेस काय करतोय, फील्डवरती कॉन्क्रीटिंग करतोय, फुटिंग असेल, आरसीसी कॉलम असेल, बीम असेल, स्लॅब असेल, ते कोणतं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी कास्टिंग करत असेल त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यावरती आपल्याला स्लम कोन टेस्ट घ्यायची असते. तर या वर्केबिलिटीवरती तर 2 टेस्ट परफॉर्मन्स असते, एक म्हणजे स्लम कोन टेस्ट आणि दुसरी म्हणजे कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट. तर या दोन्ही टेस्ट आपण त्या ठिकाणी प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स आणखी बघणार आहोत. फक्त यामध्ये महत्वाचं काय की वर्केबिलिटी अशी आपल्या कॉन्क्रीटमध्ये सगळ्यात महत्वाची असेल, कारण विदाउट वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट वी कांट construct any structures. कारण कॉन्क्रीटची वर्केबिलिटी चांगली असेल तरच आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो, ते स्ट्रक्चर ते कास्टिंग करू शकतो, अदरवाइज ते आपल्याला कास्टिंग करता येणार. त्याच्यामुळं आपल्याला कॉन्क्रीटची वर्केबिलिटी मेंटेन कशी करायची त्यासाठी फॅक्टर्स कोणकोणते अफेक्ट करतील, त्याच्यानंतर ना प्रिकॉशन्स आपल्याला कोणकोणते घ्यावे लागतील याबद्दलचं डिटेल आपण डिस्कशन करणारच आहोत. लक्षात घ्या, फक्त वर्केबिलिटी म्हणजेच काय, तर हा आपल्यासाठी महत्वाचा विषय होता. वर्केबिलिटी म्हणजे जे तुम्ही कॉन्क्रीट बनवता कॉन्क्रीट, ते कॉन्क्रीट त्या ठिकाणी बनवल्यानंतर ना त्याला मिक्सिंग केल्यापासून ट्रान्सपोर्ट करायला, त्याला वाहून न्यायचं आहे, त्याला जागेवरती प्लेस करायचं आहे, त्याला कॉम्पॅक्शन करायचं, त्याला फिनिशिंग करायचं आहे. या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला जर करायच्या आहेत, त्या ऍक्टिव्हिटी करण्यापर्यंत जो तुमचा टायमिंग असेल, त्या सगळ्या टाइमिंग जोपर्यंत तुमचे कॉन्क्रीट फ्रेश आहे तोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. लक्षात घ्या, आणि तेच आपल्याला या ठिकाणी या वर्केबिलिटीच्या माध्यमातून शिकायचं. तर आपल्याला
जे कॉन्क्रीट आहे त्या कॉन्क्रीटच्या कॉन्क्रीटवरती आपल्याला 2 टेस्ट असतील, एक तर म्हणजे वर्केबिलिटी आणि दुसरं म्हणजे तुमचं असतं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ टेस्ट. इम्पर्मेबिलिटी आपल्याला काय म्हणजे डिप्लोमा लेवलला नाही, आपल्याला या चॅप्टरमध्ये 2 टेस्ट परफॉर्म करायचे त्या वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट बाय स्लम कोन टेस्ट आणि बाय कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट आणि द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मोल्ड. Compressive strength of the concrete mold. The test on the concrete mold after 3 days, 7 days and 28 days. या 2 टाइपच्या टेस्ट म्हणजे वर्केबिलिटी वरती 2 कॉम्पॅक्शन फॅक्टर आणि स्लम कॉन्टेक्स्ट आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ वरती 3 days, 7 days and 28 days. त्या 2 टाइपच्या टेस्ट आपल्याला कॉन्क्रीटवरती करायच्या असतील, लक्षात घ्या. अदरवाईज आपल्याला बाकी सगळ्या टेस्ट आपल्याला सिमेंट आणि सँड कोर्स ऍग्रीगेट यावरतीच करायचे आहेत, लक्षात घ्या. सिमेंट, फाईन ऍग्रीगेट आणि कोर्स ऍग्रीगेट या 3 मटेरियलवर आपल्याला मॅक्झिमम टेस्ट घ्यायचे आहे. फक्त कॉन्क्रीटवरती वर्केबिलिटी आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ 2च आपण त्या ठिकाणी टेस्ट करतो. त्याच्यानंतर आपला चॅप्टर नंबर 4th, 5th, 6th यामध्ये आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या त्या ठिकाणी टेस्ट आपल्याला नसतील प्रॅक्टिकल रिलेटेड. म्हणजे तुमचे एनडीटी वगैरे आहेत पण ते तुमच्या एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर जे काही स्ट्रक्चर एक्झॅक्ट म्हणजे बांधून तयार आहे पहिले 10 वर्षांपूर्वी त्याची तुम्हाला नॉन डिस्टर्ब टेस्टिंग अप्लाय करायची. अल्ट्रासॉनिक वगैरे असते ते रेज वगैरे ड्रॉप. पण ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्सेस आपल्याला चॅप्टर नंबर 3 पर्यंतच असते, जे की तुमची वर्केबिलिटी आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट. तर हा त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा विषय असेल की आपल्याला कॉन्क्रीटिंग शिकत असताना आपण काय शिकतो आणि काय शिकलं पाहिजे आणि आपण त्यातून काय घ्यायचं आहे या ठिकाणी आपण दिसतंय. कॉन्क्रीटचं क्यूब टेस्ट या ठिकाणी फील करत असते. तर आपल्याला हे दोन्ही पण बघायचं आहे चॅप्टर मध्ये. या कॉन्क्रीटचं लंपन आणि कॉम्प्रेशन फॅक्टर ॲज वेल ॲज कॉम्प्रेशन. तर या 2 टेस्ट परफॉर्म करून आपल्याला कॉन्क्रीट बद्दलचं नॉलेज येते पूर्ण घ्यायचं आहे. आणि चॅप्टर नंबर 4 पासून मात्र तुमचे टेस्ट त्या ठिकाणी लक्षात प्रॅक्टिकली टेस्ट तुमच्या नसतील, म्हणजे तुमच्या सगळ्यांमध्ये अल्ट्रासॉनिक असेल, एनडीटी आहेत, पण ते आपल्याला त्या ठिकाणी आपण त्या ऍक्च्युअली टेस्टवरती आपल्याला ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्सेस वरती आपण लक्षात घ्या ज्या 3 चॅप्टर वरतीच टेस्ट घेतोय. सिमेंट वरती, फाईन ऍग्रीगेट आणि कोर्स ऍग्रीगेट आणि लास्ट असेल तो कॉन्क्रीट. लक्षात घ्या. म्हणूनच आपल्याला जो आपला सिलेबस हा थोडा लॅगिंग पडला की आपल्याला सगळं प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्सेस अगोदर करायचे आहेत आपल्याला, मग आपल्याला पुढचं शिकत जायचं आहे. तर लक्षात घ्या आपल्याला आज दुपारच्या सेशनला आपण ऍग्रीगेट वरती ऍव्हरेज टेस्ट, इम्पॅक्ट व्हॅल्यू आणि क्रशिंग व्हॅल्यू या तिन्ही पण प्रॅक्टिकल आपण परफॉर्मन्सेस आपण या ठिकाणी आज परफॉर्म पण करूयात आणि युट्यूबच्या व्हिडिओ पण बघूयात. आज ते कव्हर होईल. उद्याच्या नंतरच्या लेक्चरला आपल्याला पुढचा 1-2 प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स क्लिअर झाले आपले जवळपास 80% प्रॅक्टिकल संपलेले असतील आणि आपला 50% सिलेबस या ठिकाणी संपलेला असेल. तर उद्याच्या युनिट टेस्टला आपल्याला हा चॅप्टर कदाचित आपला संपेल. उद्या अजून एक लेक्चर घेतलं उद्याच्याला सकाळी 11 ते 12 पेपर 2 असतील, तर दुपारनंतर मी एखादं लेक्चर घेऊ शकतो. तुमचा आपला चॅप्टर असेल तो संपेल. 3 चॅप्टर आपल्याला युनिट टेस्ट साठी असतील, लक्षात घ्या. तर नोट्स आज तुम्हाला स्कॅन करून या दोन्ही पण चॅप्टरचे पाठवून देतो, तुम्ही अभ्यास करा. कदाचित उद्या टाइम भेटला तर आपण एखाद्या टेस्ट एमसीक्यू चे अरेंज करण्याचा प्रयत्न जे असेल माझा. जर तुम्हाला सक्सेस झाला तर मी तुम्हाला तसं मेसेज कन्वे करेन. थोडी टेस्ट तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता. तर अशा प्रकारे आपल्याला या कॉन्क्रीट बद्दल जेवढं काय नॉलेज घेता येईल तेवढं घेण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही इथं जेवढं नॉलेज घेताल तेवढा तुमचा फायदा स्वतःच्या करिअर मध्ये होईल, लक्षात घ्या. तुम्ही साईट वरती काम करत असाल त्याही ठिकाणी तुम्हाला होईल. तुम्ही एमपीएससी करत असाल त्याही ठिकाणी तुम्हाला होईल. तुम्ही डिग्री करत असाल त्याही ठिकाणी तुम्हाला होईल. इव्हन तुम्ही स्वतःचा बिझनेस चालू करता, तुम्ही ऍज अ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून त्या ठिकाणी वावरत असाल त्याही ठिकाणी तुम्हाला या सब्जेक्टचा मॅक्झिमम यूज झालेला बघायला भेटेल, लक्षात घ्या. कारण आपल्याला फील्ड वरती काम करताना सगळ्यात महत्वाचं वर्क म्हणजे कॉन्क्रीट, परत एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, क्वांटिटी काढता येणं आणि नंतर लेवलिंग, सर्विंग करता येईल.
तर हे 2-3 पार्ट आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात म्हणजे ड्रॉइंग वाचता येईल. बिल्डिंग ड्रॉइंग तुमचं सबमिट आहे पुढच्या सेमिस्टरला, तर तो ड्रॉइंग वाचता येणं हे 4 सबमिट मध्ये कंपल्सरी चांगलं येणे गरजेचं आहे. जर तुम्हाला हे सगळं आलं चांगलं, हे 4 सब्जेक्ट आहे, तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे तुमचं जे करिअर आहे ते करू शकता. हेच या ठिकाणी आपल्याला सांगतात. तर अभ्यास करा, महत्वाचं म्हणजेच तुमचे एक्झाम ऑफलाईन होईल ऑनलाईन होईल याबद्दल तुम्ही अजिबात मनात शंका घेऊ नका. शासन त्याबद्दल विचार करेल, योग्य ते निर्णय घेईल. फक्त आपण आपल्या बाजूने सेफ असलं पाहिजे. तर त्यांनी एक्झाम कशीही घेतली तरी पण आपण त्यासाठी फेस करणं किंवा आपण तयार राहणं हे आपलं काम असेल. त्यांनी एक्झाम जरी ऑफलाईन घेतली तरी पण आपल्याला त्याची एक्झाम देता पाहिजे की त्यांनी ऑनलाईन घेतली तरी पण आपली तयारी असली पाहिजे. ती ही या पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडनं तुम्ही त्या ठिकाणी राहावा आणि अभ्यासाला लागा आतापासूनच. दिवाळी झाली, दसरा झाला, अजून कोणाला करायचे असेल तरी पण निवांत जावा 2-3 दिवस आणि सुट्टी टाकून. पण ज्या लोकांना म्हणजे आपलं करिअर करायचं आहे त्या लोकांनी याबद्दल ते फोकस राहा. आणि आपले जे येणारे एक्झाम असेल तर युनिट टेस्ट पहिली होईल, परत दुसरी होईल, लगेच परत सबमिशन होईल आणि तुमचे त्या ठिकाणी टर्मिनेटची म्हणजे असणारी लास्ट MSBTची सेमिस्टरची एक्झाम त्या ठिकाणी बघत बघत जवळ येईल महिन्या दरम्यान एकाला. सबमिशन करून घ्या. प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्सेस त्या ठिकाणी रिझल्ट अपलोड करा. प्रॅक्टिकल तुम्ही स्वतः त्या ठिकाणी बघा, परफॉर्म करा. कॉलेज चालू असते आपलं की एखाद्या ग्रुप 5-6 मुलांचा ग्रुप करून जरी आला तरी तुम्हाला त्या लॅबमध्ये प्रॅक्टिकल करता येतील. स्वतः करा, थोडासा अनुभव त्यातला घ्या म्हणजे तुम्हाला त्याचं नॉलेज मिळत जाईल. सबमिशन करा, असाइनमेंट लिहा आणि अभ्यासाला चांगल्या प्रकारे लागा. एक्झाम तुमची कशी होऊ द्या, ऑनलाईन होऊ द्या किंवा ऑफलाईन होऊ द्या, आपण दोन्हीही बाजून त्या ठिकाणी लक्षात घ्या तयार असलं पाहिजे. परत कारण दाखवा असलं काही त्याला अर्थ नसतो. आपली बाजू जर आपली कमकुवत असेल, वीक असेल तर आपण त्या ठिकाणी रिझन पुढे करत असतो. आपली बाजू जर आपली स्ट्रॉंग असेल तर आपण त्या ठिकाणी फोर्सफुल लक्षात घ्या सांगू शकतो आपण माझा काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही कसंही घेऊ शकता. तर हा या ठिकाणी लक्षात घ्या सगळ्यात महत्वाचा रोल असेल की तुम्ही त्या गोष्टीकडे किती पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडनं बघता त्याच्यावर तुमचं सगळं ते डिपेंड असेल. तर चॅप्टर हा आपला कदाचित उद्याच्याला संपेल, मे बी उद्याच्याला संपेलच. आपल्याला चॅप्टर 3 चॅप्टर पर्यंत म्हणजे पहिला, दुसरा आणि तिसरा चॅप्टर आपल्या युनिट टेस्ट साठी असेल लक्षात घ्या. ठीक आहे, कुणाला काय प्रॉब्लेम असतील तर मला तुम्ही विचारू शकता, मी त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगत राहील. राहिला विषय नोट्सचा, त्या ठिकाणी आज तुम्हाला मी नोट्सचं त्या ठिकाणी 100% सेंड करेन स्कॅनिंग करून. तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचा यूज करा आणि चांगल्या प्रकारे नॉलेज घेण्याचा प्रयत्न करा. जर वाचताना काय अडचण आली, काय समजत नसेल वाचलेलं तर मला त्या ठिकाणी फोन करून विचारू शकता, मी तुम्हाला 100% ते सांगेन. तर अशा प्रकारे आपल्याला जे काय सिलेबस असेल तो त्या ठिकाणी व्यवस्थित पार पाडायचा आहे लक्षात घ्या. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजेच धावपळ करून किंवा ओढून ताणून करायचं नाही, तर सगळं समजून उमजून त्या ठिकाणी आपल्याला कव्हर करायचं. तर आपला उद्याच्या लेक्चरमध्ये कदाचित हा चॅप्टर संपेल. आपण मग त्या ठिकाणी युनिट टेस्ट नंतर आपण नवीन चॅप्टरला सुरुवात करूया आणि आपल्याला चांगल्या बऱ्यापैकी लक्ष घ्या. प्रॅक्टिकल आपले जवळपास 8 ते 9 प्रॅक्टिकल झालेले असतील. आपण या ठिकाणी ओव्हरव्ह्यू करूया. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का रे बाळांनो? हॅलो, Yes, sir. फिरलं गेली. मित्रांनो स्क्रीन दिसते का रे? स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. दिसते सगळ्यांना? Yes, sir.
सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का रे? Yes, Yes, sir. काय दिसते तुम्हाला आता तिथं? थोडस सांगता का मला काय दिसते तुम्हाला स्क्रीन वरती? कुणीतरी बोला फास्ट. स्क्रीन वरती काय दिसतंय? Major equipment and instruments required. बघा, प्रॅक्टिकल बद्दल आपण थोडी चर्चा करूया. डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस ऑफ सिमेंट बाय प्लेनिज एअर परमिटिव्हिटी apparatus और बाय सिविंग. त्या ठिकाणी सिविंगचा यूज करून मी तुम्हाला सांगितलं चपाती किंवा भाकरी करत असताना तुमचं फाइननेसचं पहिलं प्रॅक्टिकल असेल. डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी एसिडिक टाइम अँड फायनल सिस्टम ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट हे पण आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं आहे. डिटर्माइन कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट याचं पण आपण त्या ठिकाणी व्हिडिओ तुम्ही बघितलं आहे. आपल्याला अजून पुढे करायचं आहे कॉन्क्रीटवर, त्यामुळे याचं तुम्ही काय म्हणजे आपण बघितलेलं आहे ऑलरेडी, तरी पण लक्षात ठेवा. डिटर्माइन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट आपण केलेला आहे. डिटर्माइन सिल्ट कंटेंट इन सँड बाय व्हॉल्यूम सिल्ट कंटेंट म्हणून फाइंड केलेला आहे. डिटर्माइनिंग बल्किंग ऑफ द सँड, बल्किंग ऑफ सँड हे पण आपण त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. डिटरमाइन बल्क डेन्सिटी ऑफ द फाइन ॲग्रिगेट ॲज वेल एज फोर्स ॲग्रिगेट हे सुद्धा आपण त्या ठिकाणी दोन्ही पण प्रॅक्टिकल परफॉर्म केले आहे, बल्क फाईनचं आणि फोर्सचं पण. डिटरमाइन वॉटर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द फाइन ॲग्रिगेट ॲज वेल एज फोर्स ॲग्रिगेट. वॉटर ॲब्सॉर्प्शन बाय पिक्नोमीटर आपण त्या दिवशी बघितलेलं होतं, फाइन ॲग्रिगेट आणि फोर्स ॲग्रिगेट दोन्ही पण आपण केलेलं आहे. डिटरमाइन फाइननेस मॉड्युलस ऑफ द फाइन ॲग्रिगेट बाय सिव्ह एनालिसिस आपण त्या ठिकाणी तुम्हाला आठवत असेल केलेलं असेल. फाइननेस मॉड्युलस, क्युम्युलेटिव्ह पर्सेंटेज आणि वेटेड टेनर हे आपण त्या ठिकाणी बघितलं, लक्षात घ्या. फाइन ॲग्रिगेटला वेगळ्या सीव आहेत आणि कोर्स ॲग्रिगेटला वेगळ्या सीव आहेत, लक्षात घ्या. अजून पण डिटरमाइन ॲग्रिगेट इम्पॅक्ट व्हॅल्यू हे आपण आज बघणार आहोत. डिटरमाइन ॲग्रिगेट क्रशिंग व्हॅल्यू आज बघणार आहोत. डिटरमाइन ॲव्हरेजन व्हॅल्यू ऑफ ॲग्रिगेट हे तीन प्रॅक्टिकल आपल्या कदाचित आज आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूया. राहते म्हणजेच डिटरमाइन ॲग्रिगेट इलॉंगेशन इंडेक्स आणि फ्लॅटनेस इंडेक्स. नंतर वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट बाय स्लम कॉन्टेस्ट, वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट बाय कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट. डिटरमाइन कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट फॉर 7 days. आपल्याला 3 days, 7 days आणि 28 days अशी 3 मोडची टेस्ट करायची असते. या ठिकाणी तुम्हाला 7 days सांगितले. आणि लास्ट असते डिटरमाइन कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट बाय एनी वन मेथड ऑफ NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग. लक्षात घ्या, हे तुमचं लास्ट प्रॅक्टिकल असेल नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग. म्हणजे आपल्याला फक्त प्रॅक्टिकल किती राहिलं ना आपले आज होतील इम्पॅक्ट व्हॅल्यू, क्रशिंग व्हॅल्यू आणि ॲव्हरेज व्हॅल्यू. जर आपले 3 झाले तर आपल्याला राहतील म्हणजेच इलॉंगेशन आणि फ्लॅटनेस इंडेक्स, वर्केबिलिटी बाय स्लम करून आणि कॉम्पॅक्शन फॅक्टर आणि नंतर ना कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. चॅप्टर नंबर 3 मध्ये हे तुमचे 2 प्रॅक्टिकल असतील. स्लम म्हणजे वर्केबिलिटीवरचं एक आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथवरचं एक, 2 प्रॅक्टिकल तुमचे चॅप्टर नंबर 3 वरचे असते. आणि 4थ्यामध्ये तुमचा NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग. म्हणजे आपले प्रॅक्टिकली 18चे 18 आपण या ठिकाणी सगळे कम्प्लीट केलेले असतील. त्यामुळे तुम्ही सबमिशनला चालू करा. हे सगळे प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्सेस आहेत ते लिहून काढा, त्याचे रिझल्ट त्या ठिकाणी तयार करा. मॅन्युअल मॅन्युअल फिल करा, मॅन्युअल वाचून फिल करा, नुसतंच कॉपी पेस्ट करू नका. त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आले तर त्या ठिकाणी मला विचारा, मी तुम्हाला सांगत राहील. प्रॅक्टिकल लिहायला चालू करा, प्रॅक्टिकल सगळे लिहून घ्या. असाइनमेंट तुम्हाला मी सेंड करतो, असाइनमेंट पण त्या ठिकाणी लिहायला चालू करा. आणि जे काही नोट्स असतील त्या लेट्स त्या ठिकाणी स्कॅन करून पाठवतो, त्याही तुम्ही वाचा चांगल्या. नाही समजलं तर मला विचारा. म्हणजे आपले जवळपास 4 ते 5 प्रॅक्टिकल फक्त रिमेनिंग असतील. आज त्याचे 2-3 जर झाले तरी पण आपले 4-5 प्रॅक्टिकल रिमेनिंग असतील. आपण ते इझिली कव्हर करू शकतो या 15-20 दिवसामध्ये. त्यामुळे आपला हा जो असणारा प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स जवळपास संपत आलेला असेल. आणि आपला चॅप्टरचा सिलेबस असेल की त्या ठिकाणी आपला हा 3रा चॅप्टर झाला का 4थ्यामध्ये NDTच जायचे असतं आणि 5वीमध्ये क्वालिटी कंट्रोल हे थोडंसं जास्त महत्वाचं आहे, पॅचिंग वगैरे.
आणि 6व्यात फक्त ऍडमिशनचे काय जास्त आपल्याला लक्षात घ्या, फक्त जास्त माहिती असावी याची. हेच आहे, नक्कीच काय आपला सिलेबस लवकरात लवकर संपण्याचा प्रयत्न करतोय आपण चांगल्या प्रकारे, तुम्हाला समजा अशा प्रकारेच. आणि मग तुम्ही त्या ठिकाणी स्टडी करत राहा. तुम्हाला काय सांगता मला विचारा, मी तुम्हाला इन्कम त्या ठिकाणी हेल्प करण्यास तयार असेल. फक्त आगाऊपणा केला तर मला ते चालणार नाही, मला ते चालत नाही. आवाज येते सगळ्यांना? Yes, sir. आता हायवेज लेक्चर असेल कंटिन्यू. सरांच्या लेक्चर सगळ्यांनी जॉईन करा. अटेंडन्स सगळ्यात सरांच्या लेक्चरला टाका, आम्ही दोघांचं त्या ठिकाणी कॉपी करून घेतो. अटेंडन्स सगळं तुम्ही टाइम करू नका, सरांच्या लेक्चरला कंटिन्युअसली जॉईन करा आणि सगळ्यात लास्टला मग त्या ठिकाणी अटेंडन्स टाका. आता कोणी सुद्धा त्या ठिकाणी म्हणजे चॅट बॉक्स मध्ये डोकं घालू नका. सरांचं लेक्चर त्या ठिकाणी तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. Barpuli sir. Yes, sir. You can continue now. Okay, thank you, sir. Thank you so much.